जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 22 जुलाई मंगलवार। आज किसी टॉप न्यूज अपडेट विषय जानिबा मो सहित जोड़ी हुई रहिबा चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। सुरक्षित और सठिक वितरण पाई डाक विभाग नुआ पदक्षेप। एबे भारतीय डाक विभाग स्पीड पोस्ट और रेजिस्ट्री वितरण प्रक्रिया को आधुनिक और सुरक्षित करने बड़ पदक्षेप नहीं। पूर्वरु जो दस्तखत द्वारा डेलीवरी स्थिर करा एबे सेठी ओटीपी रो जांच अनिवार्य करा जिवो। यह अमेजन फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म रो पार्सल जेपरी वितरण समय ओटीपी माध्यम सुनिश्चित करा जाउची। एही धारा को एबे डाक विभाग मध्य अनुसरण करिछि। एही व्यवस्था ग्राहकों सामग्री सुरक्षित भावे तांको हाथ को पहुंचेबा को निश्चित करिवो। ता सहित डाक विभाग ए नूतन व्यवस्था भितरे डिजिटल ठिकाना सेवा मध्य आरंभ करिछि, जहा माध्यम रे लोके स्वयं तांकर डिजिटल ठिकाना निर्धारण करि परिबे। यह डाक सेवा को अधिक द्रुत निश्चित और पारदर्शी करिवो। केरल रो पूर्वतन मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता वीएस अच्युतानंदनकर 101 वर्ष बयस परलोक घटी। थिरुअनंतपुरम रो एक घरोई डाक्तरखाना रे वार्धक्य जनित असुस्थतार शेष निश्वास त्याग करिसंती। तांको देहांत रे राजनीतिक लोक माने शोक प्रकाश करिसंती। ढाका रे बांग्लादेश वायुसेना रो विमान दुर्घटना, जणे मृत। ढाकार दियाबरी अंचल रे बांग्लादेश वायुसेनार एक F7 तालीम विमान दुर्घटनाग्रस्त होईची। विमानटी माइलस्टोन कॉलेज रो उत्तरा कैंपस रे धक्का खाइथिला। घटना समय रे कैंपस रे छात्र छात्री थिबा जणा पड़िछि। एही दुर्घटना रे जणे मृत्युवरण करिसंती और किछि आहत होइसंती। अग्निशम सेना और सिविल डिफेंस यूनिट उद्धार कार्य आरंभ कर देइछि। भारतर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखर स्वास्थ्य जनित कारण देखाई उपराष्ट्रपति पदरु इस्तीफा देइछंती। से एक चिठी माध्यम रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तांकर इस्तीफा दाखल करिसंती। एही घटना परे राजनीतिक महल रे चर्चा चलीछि। 23 वर्ष पर प्रथम थर पाए भारत चेस विश्वकप आयोजन करिवो। एही टूर्नामेंट चलित वर्ष अक्टोबर 30 रु नवेम्बर 27 पर्यंत हेबो। अंतर्जातीय चेस फेडरेशन फिडे एही आयोजन को आनुष्ठानिक भावे घोषणा करिछि। एही अवसर भारत चेस इतिहास पाई गौरवर विषय। यूजीसी नेट 2025 फलाफल प्रकाशित होईछि। गत जून रे परीक्षा देथिबा प्रार्थी माने ugcnet.nta.ac.in रे लॉगिन करी स्कोर कार्ड देखि पारिबे। सुभद्रा शक्ति खाद्य प्रतियोगिता सेमीफाइनल संपूर्ण होईछि। 22 जुलाई रे ग्रांड फाइनाल। सुभद्रा शक्ति पारंपरिक खाद्य प्रतियोगितार सेमीफाइनाल भुवनेश्वर रो आईएचएम रे अनुष्ठित होईछि। राज्यर 30 टी एसएजी दल अंश नेइथिले। विभिन्न मानदंड अनुसार 10 टी दल चयन होईछि। एही एसएजी माने कटक मयूरभंज रायगड़ा भली जिल्लारू आसीछंती। एही दल 22 जुलाई रे ग्रांड फाइनाल रे अंश नेबे। मिशन शक्ति विभाग और ओडिया जीविका मिशन तरफरु यह आयोजित होईछि। एसएजी सदस्य माने आगरु सप्ताह पूर्वक प्रशिक्षण मध्य नेइथिले। रिलायंस जियो विश्वर सर्वाधिक FWA फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदानकारी कंपनी भावे उभय भारत और विश्व मंच रे नंबर 1 होईछि। 74 लाख रु अधिक ग्राहक एही सेवा सहित जोड़ी होइछंती। जियो एबे अमेरिकार टी मोबाइल को अतिक्रम करिछि। जियो एयर फाइबर और जियो फाइबर द्वारा 2 कोटी घर को ब्रॉडबैंड संजोग करिछि। भुवनेश्वर एम्स रे 11 वर्ष पर मध्य हेलीपैड नाही, जरूरी सेवा पाई अभाव। भुवनेश्वर एम्स चालू हुए 11 वर्ष बीतिले मध्य एठारे एयर एम्बुलेंस पाई हेलीपैड व्यवस्था नाही। मल्टी पार्किंग बिल्डिंग उपरे हेलीपैड निर्माण योजना चलीछि। जरूरी चिकित्सा पाई यह अत्यंत आवश्यक। संबलपुर रे बीजेडी महिला सुरक्षा और न्याय दाबी रे आंदोलन करिछि। छात्री निर्यातना घटना वृद्धि और आईन श्रृंखला अवनति विरोध रे उत्तरांचल राजस्व आयुक्तंको कार्यालय घेराव करा जायछि। श्रीमंदिर रे एक छोट पिला बांती करिदेबारु ठाकुरंको बड़ महास्नान करा जायछि। एही नीति द्वारा साधारण दर्शन किछि समय पाई बंद होइथिला।
ପରିଦର୍ଶନ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ 23 ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ତାରିଖରେ ଏହି ବଳୟ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ଯୋଜନା। ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ସହ ଶିଳ୍ପ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମିଳିବ ବୃଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଶାର ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯାନବାହନ ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଯାତାୟାତରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଚିନ୍ତିତ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ କମିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଶିଳ୍ପରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସହାୟତା ଦାବି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଧନସୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସାନକଲାକୋଟ ଗ୍ରାମର ମୋହନ ହରିଜନ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜୟପାଟଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦାବି ହୋଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ଭେରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆସ୍କା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସ୍କା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଦେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2024-25ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଗୃହ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବଲଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯିବା ଘଟଣା। ବଲଙ୍ଗା ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଆହତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଗ୍ରୀନ କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ନ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସପୋର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ନିରନ୍ତର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଦେଶ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଉଦିତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୃଦୁ ପାନୀୟରେ ନିଶା ମିଶାଇ ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆଜି ରାତିରେ ପୁଲିସ ଉଦିତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଉଠାଇ ନେଇଛି। ପୁଲିସ କହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ। 21 ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ମିଶ୍ରିତ 44ଟି ସ୍କୁଲ ପୁନଃ ଖୋଲିଛି ଓ ଆଉ 4ଟି ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଢେଙ୍କାନାଳ 22, ଦେବଗଡ଼ 10, ବରଗଡ଼ 7, ଯାଜପୁର 4 ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 3ଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି। ମୋଟ 7751 ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି, ଯାହାରୁ 5630 ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଛି। କୋରାପୁଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାବ କମାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋରଦାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯୋଜନା ନେଇ ଯିବେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏଥିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାବ କମାଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେଠାରୁ କେବଳ କାଚ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟୁଟ ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବାହାରେ ଅବୈଧ ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରିଫ ଅଭିଯାନ 58.50 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ଯୋଜନା। ସାର ଯୋଗାଣ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରିଫ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 58.50 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଖରିଫ ଚାଷ ହେବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ସାର ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛି। ଆଜି କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କୃଷି ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ, ମାର୍କଫେଡ୍, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଇଫ୍କୋ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସାର ଉତ୍ପାଦକ ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 15 ମାସ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ 3ଟି ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବ। ଏହା ଏଭିଏସନ କର୍ପସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଜାହାଜ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜରେ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ମୃତ, 560 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଅର୍ଥ। ମୋଦି ଏହାକୁ ନବସୃଜନ ଓ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଏଥିରେ ଦେଶର ସଫଳତା, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଓ ମାଓବାଦ ଦମନର କଥା ଉଠାଇଲେ। ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନରୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରୁ ନବସୃଜନ ଓ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ। ଏହି ଋତୁ କୃଷି ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ ଏକ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇନଜୀବୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଧଳା ସାର୍ଟ ଓ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ସୁନାର ଦାମ ବିଷୟରେ। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,150,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 91,800 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।